नमस्कार मु दीपक सेनापति आज शुणा अबलकरा कहानीर 25तम अध्याय मंत्री शेष हस परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोसाई और अबलकरा बाट चली चली गोटे गाँव में पहुँचले। सेतेबेल को प्राय संज हो जाए। से गाँव में गोटे देवी मंदिर थाए। आउ से देवी मंदिर पाखरे थाए गोटे सुंदर पोखरी। से पोखरी को देखि अबलकरा कहिला, गोसाई देखिले पोखरी की इच्छा होची आज रातिटा आमे ए देवी मंदिर रे कटई दियंते। गोसाई कहिले, हौ हौ जदि तू इच्छा करुचु ताहले आज रातिटा आमे ए देवी मंदिर रे कटई दबा। तापरे गोसाई आ अबलकरा से सुंदर पोखरी गोड़ हाथ धुआ धुई सारी मंदिर बारंडारे बसिले। आउ गोसाई कहिले, अबलकरा एबे तो संज हो गलानी, आउ भारी भोक भी हेलानी। जा किछि पैसा नहीं जा, एई गाँ शेष मुंडरे गोटे बजार अछि। बजार रु किछि सौदा नहीं आसबू। आमे एठी आज अरुआ डालमा करिबा, खियापिया करिबा आउ विश्राम करिबा। राति पाइले पुणी नुआ जगह को जिबा। गोसाई ठारू अबलकरा पैसा नहीं गाँ शेष बजार को गला सौदा आनिबाकू। किछि समय परे फेरी आसिला। आउ तापरे सौदा बैगटाकू गोसाई पाखरे थोई देई मुह को पछ करी बसिला। गोसाई कहिले, अरे हे सबुदिन कौन एमती मान मारी बसुचु? अरे जदि कौठी किछि देखिछु कह, मु तो संदेह दूर करिबी। अबलकरा कहिला, गोसाई आज जेमितिका घटना देखिछि सत कहूछि आगर मु केबे देखिनी। गोसाई कहिले, कौन देखिछु कह? अबलकरा कहिला, गोसाई एई गाँर शेष मुंडरे बजार, आउ बजार शेष मुंड को रहिछि राजांक नअर। आउ सेई नअरर सिंहद्वार आगरे तैयारी हेछि गोटे छोटिया स्तंभ। आउ सेई स्तंभ उपरे गोटे थाली रे मुगुनी पत्थर रे तैयारी गोटे कटा मुंड रखाई। आउ जो मुंडटा सबुबेले हसुथिला परी लागुची। एई कथा मु जेते लोकंकु पचारिली समस्ते कहिले, अरे बाबू एते कथारु तमे कौन पाइब? तमे जो काम पई आसछ सेई काम करि जाओ। केही मो कथार उत्तर देलेनी गोसाई। सेइथि पई मु सत कहूची, यार उत्तर जदि न देबे तम झुलामुणी तमे संभाळिब। काली सकाळु को मु मो गाँ को पळेइबी। गोसाई टिके हसी देई कौळ कंठरे कहिले, अरे अबलकरा हौ हौ भात पानी बसैबा आज पछकु थाउ। आगे से कथाटीर रहस्य कौन शुणी सारे, तापरे खुशी मनरे जाई सबु काम करदेबू। आउ आमे खियापिया करिबा, विश्राम नबा। एकथा शुणी अबलकरा भारी खुशी हो गला। आउ गोसाई कहिले, पका कमल पोते छता, शुणु अबलकरा एबे कहूची कथा। तापरे गोसाई गोटे दीर्घ निश्वास पकई कथा आरंभ कले। बुझिलु अबलकरा, अनेक वर्ष तले ए राज्य रे जने राजा थिले। तांको अंते तांकर तरुण पुत्र राजगादी रे बसिले। पुओ पई राजा छाड़ी जाइथिले अनेक किछि। शांतिपूर्ण राज्य, विपुल धन, विशाल प्रासाद आउ सर्वोपरि जने विज्ञ मंत्री को छाड़ी जाइथिले। सेतेबेले राज्य रे कौनसी समस्या बा संघर्ष नथिला। नुआ राजा पात्रमित्रंग गहण रे मौज मजलिस रे कालातिपात करुथिले। मंत्री प्राचीन पोथीपत्र पढ़िबारे खूब मनोनिवेश करुथिले। आउ आखपाख राज्यर ज्ञानी गुणी मानंकु डाकी आनी सेमानंक सहित आलापरे समय सदुपयोग करुथिले। से जहा शिखुथिले से सबको से गोटे मोटा खातारे लेखि रखुथिले। निज भितरे जो ज्ञान रे विकास होउथिला ताकु से सेथिरे लिपिबद्ध करी रखुथिले। से खाताटे थिला तांकर सबुठु प्रिय वस्तु। मंत्री जुआडे जाउथिले से खाताटी की से सांगरे नेकी जाउथिले। मंत्री जे केवल अत्यंत सचोट थिले सेतिकी नुह, से चाहुथिले राजांकर सबु कर्मचारी माने मध्य सेमिति सचोट हुअन्तु। राजांक पात्रमित्रंक मध्यरे अनेक लोक थिले जो माने सुजोग पाइबा मात्रे राजकोष लुंठन करिबाकू किंबा प्रजांकु शोषण करिबाकू पछौ नथिले। किंतु मंत्रींकर कड़ा नजर जोगु से माने अधिकांश बेले सेमानक कार्य विफल होउथिले। फଳରେ वृद्ध मंत्री प्रति सेमानकर आक्रोश बढ़ी बढ़ी चली थाए। शेषकु मंत्री को सबुदिन पई सेमानक रास्तारू हटई दबा पई चक्रांत आरंभ कले। दिने 2-3 जन षडयंत्रकारी एमिति भावरे कथाबार्ता होउथांती। सते जेमिति सेमानकर आलोचना राजा शुणी पारुचंती बोली सेमानंकु आउ जणा नाही। प्रकृतरे सेमाने जानि जानि कहउथांती। जणे कहउथाए, लोकटा ताहले तो आहुरी 100 वर्ष पर्यंत मरिबनी। आमे समस्ते एमितिक आम राजा मध्य परपारी को जीवा पर्यंत मंत्री बंची रही। आउ जणे कहूए, हाँ एथिर आउ संदेह कौन? दुखर कथा है
ସେ ରାଜାଙ୍କ ଦାନା ଖାଇ ଆରାମରେ ରହି ଏମିତି ରହସ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି। ଅଥଚ କେଡ଼େ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ରହସ୍ୟ ସେ ଜଣାଉନି। ଆମ ପ୍ରିୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲେ ମୁଁ ମୋ ଆୟୁଷ ବି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ସବୁ ଶୁଣୁଥିବା ରାଜା କୌତୂହଳ ହେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆରେ କିଏ କୋଉ ରହସ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି? ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀମାନେ ଚମକି ପଡ଼ିବାର ଅଭିନୟ କଲେ। ସତେ ଯେମିତି ଅନିଚ୍ଛା ସତେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବ ଦେଖେଇ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ କି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀବର ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଖାତାଟିକୁ ସଯତ୍ନରେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହାକୁ ଜାଣିଲେ ଜଣେ ଅକ୍ଲେଶରେ 200-300 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ସେମିତିକା କୌଶଳ ଅନ୍ତତଃ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବା ଦରକାର ଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ସେମିତି ନ କରିଛି ରାଜା ତା ଖାତାଟିକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରିଦେବା ଉଚିତ ହେବ। ରାଜା ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ। ସତେ ତ ସେ ଖାତାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଗୋପନୀୟ ସୂତ୍ର ନଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସର୍ବଦା ପାଖରେ କାହିଁକି ରଖିଥାନ୍ତା? କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଖାତାଟିକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ନ କରି ରାଜା ଏକ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀବର, ତମ ସହିତ ଆମ ବାପା ପଶା ଖେଳୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ତମ ସହିତ ଆମେ କେବେ ପଶା ଖେଳିନୁ। ଚାଲ ଆଜି ଆମେ 2 ଜଣ ପଶା ଖେଳିବା। ମନ୍ତ୍ରୀ ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲେ, ହଜୁର ଆଜ୍ଞା। ରାଜା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଖାଲି ଖେଳିବାରେ କ'ଣ ମଜା ଥାଏ? କିଛି ବାଜି ରଖିବା ନା। ମୁଁ ହାରିଗଲେ ତମେ ଆମକୁ ଯାହା ମାଗିବ ଆମ୍ଭେ ତମକୁ ସେଇଆ ଦେବୁ, ଆଉ ତମେ ହାରିଗଲେ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ତମକୁ ତା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥାରେ ରାଜି ତ? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ହଜୁର ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ପଶା ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କୂଟ କୌଶଳ କରି ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଲେ। ମଣିମା ଓସ୍ତାଦ ଖେଳାଳି। ଏମିତି କହି ପାତ୍ରମିତ୍ରମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଖୁବ୍ ଜୟଧ୍ୱନି କଲେ। ଏବେ ରାଜା କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତମକୁ ଯାହା କିଛି ମାଗିବୁ ତମକୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ତମର କୋଠା, ଧନ, ଦୌଲତ ଏସବୁ କିଛି ମାଗିବୁନି। ମାଗିବୁ କେବଳ ଗୋଟେ ମାମୁଲି ଚିଜ, ତମର ସେ ଖାତା ଖଣ୍ଡକ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଚମକି ଉଠିଲେ। କିଛି ସମୟ ସେ କଥା କହିପାରିଲେନି। ତାପରେ ଆକୁଳ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ହଜୁର, ଆପଣ ମୋର କୋଠା, ବାଡ଼ି, ବାଗ ବଗିଚା, ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ହେଲେ ମଣିମା ଏ ଖାତା ଖଣ୍ଡକ ମୋ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋର ସେବା ଓ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୁଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛି ମଣିମା। କେବଳ ଏଇ ଖାତା ଖଣ୍ଡକ ଛଡ଼ା ଆଉ ମୋ ସାଥିରେ କିଛି ବି ନେବିନି। ଏ ଖାତା ଟିକେ ହରେଇ ଦେଲେ ମୁଁ କେବେ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ମଣିମା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କର ଧାରଣା ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହୋଇଗଲା ଯେ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଖାତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ରାଜାଙ୍କର ଜିଦ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଯାଅ, ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସେ ଖାତା ଖଣ୍ଡକ ଆଣି ମୋ ହାତରେ ଦିଅ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 8-10 ଜଣ ପ୍ରହରୀଙ୍କୁ ସେ ପଠେଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ସେ ଖାତା ଖଣ୍ଡକ ଧରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଇ ନ ପାରନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବିକଳ ହେଇ କହିଲେ, ହଜୁର, ସାରା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇ କାମ କରିଛି। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା କାମନା କରିବା ଏବଂ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ନ କରିବେ ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ହେଉଛି ମୋର ଧର୍ମ। ଏ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି? ମଣିମା, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଆପଣ ଫେରେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ହାନି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ। ମଣିମା, ଆପଣଙ୍କ ପିତା ମୋତେ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ରହି ଆପଣ ମୋତେ ଅକାରଣରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ପାତ୍ରମିତ୍ରମାନେ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ତମ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ? ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ତମେ ଖୋଦ ରାଜାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲା ଭଳି କଥା କୁହନ୍ତ। ଯାଅ ଯାଅ, ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଖାତା ଖଣ୍ଡକ ନେଇ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ଦିଅ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲେ, ହେଲେ କିଛି କହିଲେନି। ତାପରେ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ବାହାରିଗଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭକ୍ତି ଥିଲା। ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବା ପ୍ରହରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ତାଙ୍କୁ ଚୁପି ଚୁପି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ। ରାଜା ଯାହା କଲେ କିଛି ଠିକ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦୁଆରେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହି ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଖାତାଟିକୁ ଧରି ବାହାରି ଆସିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମଣିମା, ଖାତାରେ ସିନା ଦୀର୍ଘ ଜୀବନର ସୂତ୍ର ରହିଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ତା ଛଡ଼ା ଆହୁରି କେତେ ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିନଥିବେ ସେ କଥା କିଏ କହିବ? ଖାତାଟିକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରିବା ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ହାନି ହେଲା ଭଳି କାମ କରିବ। ପ୍ରାୟତଃ ସେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଉଥିଲା।
ବରଂ ତାକୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ନ ଦେବାଟା ବିଜ୍ଞତାର କାମ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ଖାତାଟି ଅର୍ପଣ କରି କହିଲେ, ମଣିମା, ୟା ପରେ ମୋ ଜୀବନ ହାହୁତାଶ ଭରା। ଏଣିକି ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ଭୀଷଣ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ସହି ବଞ୍ଚିବି। ରାଜା କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀବର, ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ଆମେ ତମର ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବୁନି, ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ ତମକୁ ସହିବାକୁ ବି ଦେବୁନି। ଏହାପରେ ରାଜା ଘାତକକୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକାଟ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମଣିମାଙ୍କର ଅମାପ ଦୟା। ମଣିମା, ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ମୋ କଟା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥୋଇ ମୋ ଖାତା ଖଣ୍ଡକରୁ ପୃଷ୍ଠା ପରେ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟେଇ ଯିବେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତ ସବୁ ପଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହେବନି ମଣିମା, ଖାଲି ଆଖି ବୁଲେଇ ଯାଉଥିବେ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ କିଛି ନାଲିକାଳିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ସେତକ ପଢ଼ିବା ପରେ ମୋ କଟାମୁଣ୍ଡର ମୁହଁକୁ ଅନେଇବେ। ଦେଖିବେ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହସୁଥିବି। ଏହାପରେ ଘାତକ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଗଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଟାମୁଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ସଜା ହେଇ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଆଗରେ ଥୁଆ ହେଲା। ରାଜା ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଖାତାଟିର ପୃଷ୍ଠା ପରେ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠା ଉପରେ ଆଖି ବୁଲାଉଥାନ୍ତି। ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଲାଖି ଯାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ରାଜା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁସାରେ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳି ଜିଭରେ ଲଗେଇ ଓଦା କରି ସେସବୁକୁ ଓଲଟଉଥାନ୍ତି। ଅବଶେଷରେ ନାଲିକାଳିରେ ଲେଖା କେତୋଟି ଧାଡ଼ି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ପୁଣି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୀବ୍ରରୁ ତୀବ୍ରତର ହେଉଥାଏ। ତଥାପି ସେ ପଢ଼ିପାରିଲେ। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଆରେ ମୂଢ଼, ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠାର ତଳ ଅଂଶରେ ମୁଁ ଭୟଙ୍କର ବିଷ ଲେପି ଦେଇଛି। ତୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ବିଷକୁ ତୋ ଜିଭରେ ଲଗେଇଛୁ। ତତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ତୋର ଏଥର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏବେ ଆ, ମୋରି ପାଖକୁ ଚାଲିଆ। ରାଜା ସେ କଟାମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା ସେ ମୁଣ୍ଡ ହସୁଛି। ସେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରି ତଳେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ତରୁଣ ସେ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ରାଜ୍ୟକୁ ଯିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତା ସେ ବିଜ୍ଞ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଏ ସମ୍ବାଦ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ରାଜା ତା ନିଜ ସୈନ୍ୟଦଳ ଧରି ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଅଧିକାର କରିନେଲା। କାଳେ ରାଜାଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ ମିତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା କରିବେ, ସେ ଭୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅବିଳମ୍ବେ ହତ୍ୟା କଲା। ଏହାଛଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ଅମାତ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହେଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ସେ ବିଜ୍ଞ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଅଚିରେ ପାଇପାରିଥିବା ଯୋଗୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଟାମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଅବିକଳ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କରି ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେହି ବିଜ୍ଞ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ସେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ହସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୁହଁରେ ଲାଖି ରହିଛି। ଆଉ ଆଜି ତୁ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆସିଲୁ ସେ ହେଉଛି ସେଇ ବିଜ୍ଞ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଟାମୁଣ୍ଡ। କ'ଣ ବୁଝିଲୁ ଅବଲକରା ସେ କଟାମୁଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ? ଅବଲକରା କହିଲା, ହଁ ଗୋସେଇଁ, ସବୁ ବୁଝିଗଲି। ଯାଉଛି, ଏବେ ଚୁଲି ଜାଳ ସଜାଡ଼ି ରୋଷେଇବାସ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ଯେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଅବଲକରା କାହାଣୀର 23ତମ ଅଧ୍ୟାୟ, କର୍ମମୋହର ନିଜ ଗୁରୁ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ସେଦିନ ଗୋସେଇଁ ଆଉ ଅବଲକରା ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ସଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଥାଏ ଆଉ ସେ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଲାଗି ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ଅବଲକରା, ୟାଠୁ ଭଲ ଜାଗା ଆମକୁ ଆଜି ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳିବନି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏ ପୋଖରୀର ପାଣି ଦେଖି ମୋର ଭାରି ଲୋଭ ହେଉଛି। ଚାଲ, ଏଇ ପୋଖରୀରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବା ଆଉ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିବା। ଆଜି ଏଇଠି ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖାଇ ରାତିଟା ବିତେଇ ଦେବା। ସକାଳକୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ଯିବା। ଗୋସେଇଙ୍କ କଥାରେ ଅବଲକରା ହଁ ମାରିଲା। ଦୁହେଁ ଯାକ ଯାଇ କାଚକେନ୍ଦୁ ପରି ପାଣି ଥିବା ପୋଖରୀରେ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇଲେ। ତାପରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବାରଣ୍ଡାରେ ଆସି ବସିଲେ। ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ଆରେ ଅବଲକରା, ତତେ ନ କହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନା। ଅବଲକରା କହିଲା, କ'ଣ ଗୋସେଇଁ? ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ଆରେ ଯା, ବେଳ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି ପରା। ପାଖ ବଜାରରୁ କିଛି ସଉଦା କରି ଆଣେ। ଯା ଦିଟା ଫୁଟେଇ ଦେବା। ଆଜି ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ନେବା। ଭାରି ବାଧିଲାଣି। ଗୋସେଇଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇ
ଅବଲକରା ଗଲା ବଜାର ସଉଦା କରିବାକୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସଉଦା ଧରି ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ ଗୋସେଇଁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ଭଳି ସଉଦା ବ୍ୟାଗଟାକୁ ରଖିଦେଇ ଧାନ ଉଷା ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ ମୁହଁଟା କରି ବସିଲା। ଗୋସେଇଁ ପଚାରିଲେ, ବୁଝିଲୁ ନା, ତୋ ପ୍ରକୃତି କେବେ ବଦଳିବନି ବୁଝିଲୁ? ଆରେ ଯଦି କୋଉଠି କିଛି ଆଜି ଦେଖିଛୁ ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି କହ, ମୁଁ ତୋର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବି। ଏମିତି ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ବସିଲେ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ? ଅବଲକରା କହିଲା, ହଁ ଗୋସେଇଁ, ଦେଖିଲି ରାଜଉଆସ ଦୁଆରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫଳକ ଲାଗିଛି। ଜଣାଯାଉଛି ଗୋସେଇଁ ସେ ଫଳକଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଆଉ ସେଇଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, କର୍ମ ମୋହର ନିଜ ଗୁରୁ। ଗୋସେଇଁ, ୟାର ଅର୍ଥ ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ଗୋସେଇଁ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଏଇ କଥା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କହିବି ଯେ, ତୁ ଯା ଚୁଲି ଜାଳ ସଜାଡ଼ି ଭାତ ପାଣି ବସା, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ବସିବୁ, କଥା ଶୁଣିବୁ। ଅବଲକରା ସେଇଆ କଲା। ଭାତ ପାଣି ସଜାଡ଼ି ଦେଇ ଗୋସେଇଁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ବସିଲା। ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ପକା କମଳ ପୁଅ ତ ଛତା, ଶୁଣୁ ଅବଲକରା କହୁଛି କଥା। ପାନ ଖଣ୍ଡେ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଗୋସେଇଁ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜାଣିଲୁ ଅବଲକରା, ଏଇ ଦେଶରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର 3 ପୁଅ। ରୂପରେ ଜଣେ ଜଣକୁ ବଳି। ବଡ଼ ପୁଅ ଯୁବରାଜ, ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ାକୁ ଆଗଭର, ହେଲେ ପାଠଘର ଶୂନ। ରାଜା ପୁଅ ସେ ଅୟସରେ ବଢ଼ିଛି। ଚାକରଙ୍କ ହାତରେ ଉଠେ ଆଉ ବସେ। ଖୁସି ମଉଜରେ ଦିନ ବିତେ। ହେଲେ ମଝିଆଟି ମାଦଳ, ଗୋଟା ନିପଟ ଅଳସୁଆ। କୁଟା ଖଣ୍ଡକ ବି ସେ ଦିଖଣ୍ଡ କରେନି। ସବୁବେଳେ ପଶା ଖେଳରେ ମାତିଥାଏ, ନହେଲେ କୋଉଠି ନିଶା ଖାଇ ଢୋଳଉଥାଏ। ସାନଟି କିନ୍ତୁ ଏ 2 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା। ତାରି ପାଖରେ ହିଁ ରାଜକଳା ଅଛି, ହେଲେ ରାଜାଙ୍କ ଠାଣି ନାହିଁ। ରାଜା ପୁଅ ବୋଲି ତାର ଟିକେ ବି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ଯାଇତାଇ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧେ, ଯାହା ଯେତେବେଳେ ମିଳେ ସନ୍ତୋଷରେ ଖାଏ। ସେ ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ବୁଝେ, ହାରିଗୁହାରି ଶୁଣେ, ଆପଦ ବିପଦକୁ ସାହୁ ହୁଏ। ଦିନେ ରାଜା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଦେଖୁଛ ଏ ପୃଥିବୀ କେତେ ବଡ଼। ଆରେ ତମମାନେ ଘରେ କାହିଁକି ବସିଛ? ଯାଅ ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କର। ବହୁତ ଟଙ୍କା ଟୋକର ଦେଲେ, 4 ହାତ ହତିଆର ଦେଲେ। ୟାପରେ 3 ଜଣ ଯାକ 3 ଦିଗକୁ ବାହାରିଲେ। ବଡ଼ ପୁଅ ଘୋଡ଼ା ଝପଟି ମୁହଁ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ି ଆସୁଥାଏ। ଘୋଡ଼ାଟା ଶିଆଳି ଲତାରେ ଅଟକିଗଲା। ବଡ଼ ପୁଅ ଘୋଡ଼ାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଭୋକ ଶୋଷରେ ଅଥୟ ହେଇ ଥକା ହେଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଓହୋ, ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇ ହବନି। ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ରାଜବାଟୀ, ପୋଇଲି ପରିବାରୀ। ଘର କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା କେନ୍ଦୁ ଗଛକୁ ଆଉଜି ବସି ପଡ଼ିଲା। ବସୁ ବସୁ ନିଦ ହେଇଗଲା, ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ପାହାଡ଼ ମଥାନରୁ ହେଣ୍ଟାଳ ମାରି ମହାବଳ ଗଡ଼ିଲା। ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ପିଟି ରାଜାପୁଅ ସାମ୍ନାରେ ବସିଲା। ରାଜାପୁଅ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯୋଡ଼ାଏ ଦିହୁଡ଼ି ଜଳୁଛି। ଯୁଝିବାକୁ ଜୁ ନାହିଁ କି ସାହସ ନାହିଁ। ବାଘ ତା ତଣ୍ଟି ଉପରେ ପଞ୍ଝା ପକେଇ କେଁ କରି ଚିପିଦେଲା। ତାପରେ ମୁର୍ଦାରଟାକୁ ଝିଙ୍କି ବଣ ଭିତରକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ମଝିଆ ପୁଅ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଦେଶକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ମାଲୁଣୀ ଘରେ ରହିଲା। ମାଲୁଣୀ ନିତି ଜେମାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଲାଗି କରେ। ରାଜା ପୁଅ ଫୁଲମାଳରେ ଜେମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଭାଷା ଦେଲା। ଏମିତି ଏମିତି ତା ସହିତ ଭାବ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ଏସବୁ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇବାକୁ ତାହା ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଦିନେ ନଅର ପାଚିରି ପାଖରେ ନୁଙ୍ଗୁରୁ ପୁଙ୍ଗୁରୁ ହଉ ହଉ ଚୋର ବୋଲି ଭାବି କଟୁଆଳ ଧରିନେଲା। ସେ ଯାଇ ହାଜତରେ ରହିଲା। ଆଉ ସବା ସାନ ପୁଅ ରାତି 2 ଘଡ଼ି ସାରିକି ସେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କୋଉଠି ତ ତାର ଚିହ୍ନା ନାହିଁ କି ପରିଚୟ ନାହିଁ। କାହାକୁ ସେ ଡାକିବ? ରାତି ପାହୁ ଦେଖାଯିବ। ସେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ତୋଟାରେ କାନିପାରି ବସିଲା। ପେଟରେ ଭୋକ, ଆଖି କଷା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ରାତି ପହରେ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, କିଏ ଗୋଟା ଖସଖସ କଲା। ସାପ କି ବାଘ ଏମିତି ଭାବି ସାନ ପୁଅର ଦେହ ଶୀତେଇଗଲା। ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଛାଇ। ଆରେ ବାବନା ଭୂତଟା ତା ସାନ ଭାଇକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସୁଛି ନା କ'ଣ? ଗୋଟାଏ ବଳଦ, ଜଣେ କିଏ ତା ପଘାକୁ ଓଟାରିକି ନଉଛି। ସାନ ପୁଅ ଉଠିକି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ପାହୁଣ୍ଡେ 2 ପାହୁଣ୍ଡେ ଆଗେଇଲା। ଖସ୍ ଖସ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବଳଦ ନେଇକି ଲୋକଟା ଦୌଡ଼ିଲା। ଚୋର କୋଷେ ବାଟ ଧାଇଁଲା ପରେ ବଳଦ ଆଉ ଚଙ୍କିଲାନି। ଚୋର ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଭୟରେ ପଳେଇଲା। ବଡ଼ି ଭୋରୁ ହଳ ଯୋଚା ହବ। ମାଲିକ ଗୁହାଳକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଗୁହାଳ ମେଲା, ପଟେ ବଳଦ ନାହିଁ। କିଏ ନେଲା କ'ଣ କଲା, ଏମିତି ଖୋଜା ଓଗଳା ହଉ ହଉ
କିଏ ଜଣେ ଦେଖିଲା ଯେ ସାନ ପୁଅଟି ବଳଦ ଧରି ଆସୁଛି। ଚୋର ଚୋର, ଧର ଧର, ମାର ମାର, ଏମିତି ଚହଳ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ବାଜିଲା ଚୈତନ, ବିଧା ଆଉ ଗୋଇଠା। ସାନ ପୁଅ ଯେତେ ଯାହା କହିଲା ତା କଥା କେହି ଶୁଣିଲେନି। ମାଡ଼ ମାରି ମାରି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଘୋଳି ହେଇ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ରାଜଦୁଆରକୁ ଘେନିଗଲେ। ରାଜା ତ ବୁଝିଲେ ଖୁମ୍ବ ଆଳୁ। କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ତାକୁ କଏଦୀଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ଏତିକି ବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବୀଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ଲାଗିଲା। କିଏ ବଡ଼, ଶୋଭାବତୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ଧର୍ମବତୀ ନା କର୍ମବତୀ? ଏମିତି 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ଲାଗିଲା ଯେ ବେଦ ବ୍ରହ୍ମା ବି ହାରିଗଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ପଛେଇ ଗଲେ। ଶିବ ସବୁ ଦେଖି ସବୁ ବୁଝି କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରି ରହିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ବି ସେମିତି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଭାବିଲେ ଦେଖାଯାଉ କୋଉ ପାଣି କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏ କଳି ନ ଛିଡ଼ିବାରୁ ଦେବୀମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ବିଶ୍ୱଜିତ ରାଜାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଭାରି ବିପଦ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଖାଲି ନାଁକୁ ଗୁଣସାଗର, ପ୍ରକୃତରେ ଗୁଣ ପଶିଛି ଅଖା ଭିତର। ଅଖା ଧୋଉଥା, ଗୁଣ ଗାଉଥା। କୂଟ ପାଞ୍ଚିବାକୁ ସେଇ, କୃପଣ କହିଲେ ତାକୁ ବୁଝାଇ। ପଣ୍ଡିତମାନେ ତା ଦାଉ ସହି ନ ପାରି ରାଜସଭା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ରାଜା ବି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନଥାନ୍ତି। ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଦରବାରରେ ଦେଖି ସେ ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେ। କିଏ ବୁଦ୍ଧି କହିଦେବ? ଶୋଭାବତୀ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ବଡ଼ ନ କହନ୍ତି, ତାହେଲେ ରାଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହରଣ କରିନେବେ। ଶେଷରେ ରାଜା ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲି ଭିକ ମାଗିବେ। ଆଉ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଯଦି ବଡ଼ ନ କହୁଛି, ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଗଣ୍ଡମୂର୍ଖ କହିବେ। ମୂର୍ଖ ହେଲେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଚଳେଇବି କେମିତି? ସେ ଯାହା ହଉ, ଧର୍ମବତୀକି ଯଦି ବଡ଼ ନ କହିବି, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧର୍ମ ବ୍ୟାପିଯିବ। ମାନିବା ଲୋକର କଥା କେହି ମାନିବେନି। ମିଛୁଆ ଖଚୁଆ ଆଉ କଳିଆଙ୍କ ରାଇଜ ଚାଲିବ। ତା ସମ୍ପତ୍ତି ଇଏ ଆଉ ଆ ସମ୍ପତ୍ତି ସିଏ ଲୁଟି ନେବ। ବିବେକ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଆଉ କର୍ମକୁ ଯଦି ବଡ଼ ନ କହିବା, ସେ ଲଲାଟରେ ଲିପି ଲିଭେଇ ଦେବେ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ରାଜମୁକୁଟ ହରଣ କରି ନେବେ। ଆଉ ଏ ରାଜମୁକୁଟ ଗଲା ପରେ ମୋର ବଞ୍ଚିବା କେତେ ନା ମରିବା କେତେ? ପୁଣି କର୍ମକୁ ସନ୍ତୋଷ ନ କଲେ ମଣିଷ କର୍ମକୁଢ଼ି ହେଇଯିବ। କିଛି କାମ ନ କରି ଜୀଇବାଠୁ ବଡ଼ ପାପ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ରାଜା ଦେବୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେବୀମାନେ। ରାଜାଙ୍କ କଥାରେ ଦେବୀମାନେ ରାଜି ହେଲେ। ରାଜା ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଲେ, ଯିଏ ଏ 4 ଦେବୀଙ୍କ କଳି ଛିଡ଼େଇ ଦେବ, ମୁଁ ତା ସହିତ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ଦେବି। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧେ ଯୌତୁକ ଦେବି। କେହି ଭରସି ପାରିଲେନି। କାଳେ ସାରୁ ଭିତରେ ମାରୁଥିବ। ସାନ ପୁଅ କହିଲା, ଦେବୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ବଡ଼ ସେ କଥା ମୁଁ ହିଁ କହିଦେବି, ଯଦି ସେମାନେ ମୋର ସାନ କଥାଟି ରଖନ୍ତି। ରାଜା ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ତମ କଥା? ସାନ ପୁଅ କହିଲା, ମୁଁ ମଣିଷ ଆଉ ସେମାନେ ହେଲେ ଦେବତା। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ। ସେ କଥା ଜାଣିବି ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ବିଚାର କରିବି ତାକୁ ମାନିବାକୁ ହେବ। ରାଗ କି ରିହ ରଖି କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ଭେଇବେନି। ଦେବୀମାନେ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ, ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ। ଆମେ କିଛି ହେଲେ ବି ଅନିଷ୍ଟ କରିବୁନି। ସାନ ପୁଅ କହିଲା, ଏ ସଂସାରରେ ଧର୍ମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଚୋରଠାରୁ ବଳଦ ଛଡ଼େଇକି ଆଣି ମୁଁ ଓଲଟି ଚୋରରେ ଗଣା ହେଲି। ଲୋକମାନେ ମୋ ପିଠିରେ ହାତ ସୁଖ କଲେ। ଉପକାର କରିବାରୁ ମୋର ଏତକ ଲାଭ ହେଲା। ଆଉ ଇଏ ତ ରାଜା ଗୋଜା, ତାଙ୍କ ବିଚାର ହେଉଛି ଆଖି ବୁଜା। ସେ କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ମୋତେ କଏଦୀଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ଧର୍ମ ଥାଆନ୍ତା, ସିଏ ଅବଶ୍ୟ ମୋ ପିଠିରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଅସମୟରେ ମା ସାପକ୍ଷ ହେବେ ବୋଲି। ମା ସରସ୍ୱତୀ ଦୁନିଆର ହାନି ଲାଭ କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ମା ତ ନିଜେ ରାଜାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିଜେ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ବିନା ଦୋଷରେ ମୁଁ କଏଦୀଖାନାରେ କେବେ ପଶି ନଥାନ୍ତି। ପରର ଉପକାର କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ମାଡ଼ଗାଳି ଖାଇଲି। ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ସବୁ ସହିଲି। ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ମୋତେ ଅନ୍ନ ପାଣି ରୁଚିଲାନି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାମାଇ, ମା ହେଉଛନ୍ତି ଧନର ଦେବୀ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୟାପଦ ନାହିଁ। ସେ କେବେ ଦୁଃଖୀର ମନ କଥା ବୁଝନ୍ତିନି। ବଡ଼ ଲୋକ ଘରୁ କେବେ ଆଡ଼ ହୁଅନ୍ତିନି। ଆଉ ସେ ଯଦି ବଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିଲି, ଅବଶ୍ୟ ଆସି ମୋତେ ଦିଟା ଖୋଇ ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ମୋ ବିଚାରରେ ନିଜର କର୍ମ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। କର୍ମ ହେଉଛି ଧର୍ମ, କର୍ମ ହେଉଛି ଧନ, ଆଉ କର୍ମ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା।
କର୍ମରେ ମାର୍କଣ୍ଡ କଳ୍ପଜୀବୀ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଞ୍ଚଳା 100 ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି 1 ଘର କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଖେଳ। ହେଲେ ମଣିଷ ପାଇଁ କାଳ। ସରସ୍ୱତୀ ହେଲେ କଳି କାଣ୍ଡୋଇ, ଭାରି ଅହଙ୍କାରିଣୀ। ଧର୍ମବତୀ ପାପି ଦେଖିଲେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ମବତୀଙ୍କର ଆଶ୍ରା ନେଲେ ଏ 3 ଦେବୀ ଯାକ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି। କର୍ମକୁଡ଼ି ହେଲେ ଏ 3 ଜଣ ଯାକ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏଣୁ କର୍ମ ମୋହର ନିଜ ଗୁରୁ। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଦେବୀମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସାନ ପୁଅ ଜେମାଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କଲା। ଗୁଣସାଗର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଗାଦିରୁ ତଡ଼ି ପ୍ରଜାପାଟକଙ୍କୁ ସୁଖରେ ପାଳିଲା। ଏମିତି କର୍ମର ଜୟ ହେଲା। ଆଉ ସେଇ କଥାଟି ତାଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଫଳକରେ ଖୋଦିତ ହେଇ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ତୁ ଯାହାକୁ ଆଜି ଦେଖି ଆସିଲୁ ଅବଲକରା, ଏଥର ଜାଣିଲୁ ତ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାରେ ସେ ଫଳକରେ କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି କର୍ମ ମୋହର ନିଜ ଗୁରୁ? ଅବଲକରା କହିଲା, ହଁ ଗୋସେଇଁ, ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଗଲି। ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ଆଉ କାହିଁକି ଡେରି କରୁଛୁ? ରାତି ଅଧିକା ହେବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଯା ବଢ଼ାବଢ଼ି କର, ଖିଆପିଆ କରିବା, ଆମେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା।